أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 182 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع یہاں سے شروع ہوا۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر روزہ، اور یہ مضمون قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں روزے کا مضمون ہے، اور اس میں اہل ایمان کی جو تربیت ہے وہ نفس پرستی کو کچلنا، اپنے نفس کو کچلنا، یہ ہے اس کا مرکزی مضمون جو اس روزے کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بات رکھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو فرشتوں کو اس پر استفسار ہوا، تعجب ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو فرشتوں کا استفسار دیکھیے، تعجب دیکھیے۔ سوال یہ ہے، کیا فرشتوں کو غیب کا علم ہے؟ جو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہہ دی، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ انہوں نے کہا، کیا تو بنائے گا اس زمین میں جو فساد کرے گا اس میں، اور وہ بہائے گا خون، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری ہم کے، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھے تیری ہم چاہیے، تجھے تیری تعریف چاہیے، وہ ہم کر رہے ہیں، اور بدرجہ افضل کر رہے ہیں، اعلیٰ کر رہے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح میں لگے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو جو فرشتوں کا استفسار تھا، اگر اس پہ غور کریں تو جو آج زمین پہ ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو کیا فرشتوں کو غیب کا علم ہوا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ جب یہ چاروں عناصر گوندے جا رہے تھے، کھنکھناتی مٹی تھی، چپکدار مٹی تھی، تو اس وقت جس فرشتے کے پاس آگ کا سارا علم، اور جس کے پاس پانی کا سارا علم، اور جس کے پاس ہوا کا سارا علم، اور جس کے پاس مٹی کا سارا علم، تو یقیناً وہ تو اس طرف تعجب تھا کہ اب یہ کیا بنے گا۔ آگ رفت ہے، آگ بلندی ہے، آگ جلاتی ہے، آگ میں تکبر ہے، اور پانی ہر چیز کو بہا کے لے جاتا، پانی کی خاصیت۔ اور اسی طرح ہوا، کوئی جگہ ایسی موجود نہیں جہاں ہوا نہ ہو، اور آدمی سانس نہیں لے سکتا ہوا کے بغیر، ہر جگہ پہ موجود۔ اور مٹی ہر چیز کو اپنے اندر سمو لے گی۔ چاروں عناصر، چاروں کی خاصیتیں علیحدہ علیحدہ، اور اس پر استفسار۔ تو ایک ایک جو انسان کے اندر وہ جز موجود ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یقیناً یہ بات سمجھ آتی ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے، کہ جیسے انسان کے اندر آگ کی خاصیت موجود ہے، تکبر ہے، رفت ہے، بلندی ہے، غرور ہے، تو اس کا علاج نماز میں آیا۔ اسی طرح جو انسان کے اندر پانی کی خاصیت ہے، اور وہ کیا خاصیت ہے، پانی جہاں جاتا ہے ہر چیز کو بہا کے لے جاتا۔ یہ چترال میں سیلاب آیا ہوا ہے، حالانکہ یہاں سے تقریباً 2000 فٹ اوپر ہوگا، پہاڑ لے جاتا ہے، درخت لے جاتا ہے، بلڈنگ لے جاتا ہے، ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے مزاج کے اندر پانی کی خاصیت زیادہ ہو، کیا کرے گا؟ یہی کچھ کرے گا
किसी की बिल्डिंग देखी, किसी की कोठी देखी, बंगला देखा, किसी की गाड़ी देखी, किसी की फैक्ट्री देखी, किसी का माल देखा, किसी की औरत देखी, बस ये भी मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए। तो ये पानी की खासियत है। और ये इंसान का जो नफ्स है, जो उसकी शरारतें हैं, नफ्स परस्ती है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये रोज़ा जो है उस पानी की खासियत का इलाज करके थे। तो क्या खूबसूरत बात है कि रोज़ा एक महीना फर्ज किए गए हैं, एक माह रोज़े फर्ज किए गए। एक तरफ शैतान को बंद किया और दूसरी तरफ इंसान को अपने नफ्स से, अपने नफ्स को अपनी कुव्वत सलाहियत से अपने नफ्स को कुचलने का एक मौका फराहम किया। बिल्कुल सौम वही है, ये मक्के के दौर में जब बोला जाता था और ये उनको खूब पता था, क्योंकि वो अपने घोड़ों को भूखा रख के और धूप में चक्कर लगवा के उनको एक मुशक्कत की आदत डाली। इसी तरह अहले ईमान को भी वो रोज़ा जो है ये 30 दिन एक तरीके के मुताबिक भूखा रख के उसकी तरबियत की जा रही है। एक तो उसकी मुआशरती तरबियत है कि भूखा रहना सीखे, और जो भूखे हैं मुआशरे में उनका भी उसको पता लगे कि कैसे भूख क्या होती है। और दूसरा अपने नफ्स को कुचले, और नफ्स के कुचलने से शैतान को बंद करके उसको उसकी जो कुव्वत सलाही कुव्वत है उससे वो नफ्स को कुचलने की आदत डाले कि ये नफ्स जो है मुँहज़ोर होता ना चले। और तीसरी बात यह है कि इस भूखा रहने से, अपने नफ्स को कुचलने से, शैतान का मुकाबला करने से और रोज़ा रखने से अल्लाह की मार्फत नसीब कि आदमी हरदम गर्मी के मौसम में एक घूंट पानी नहीं पी सकता। और क्यों वो भूखा रह रहा है, हरदम उसके ज़हन में ये ख्याल पैदा हो कि हाय भूख, हाय भूख, हाय प्यास। तो एक जो आवाज़ आ रही होती है, किसके हुक्म पे भूखा है, किसके हुक्म पे प्यास है, वो अल्लाह के हुक्म। तो ये तरबियत की जा रही थी इंसान के नफ्स को कुचलने कि अपनी कुव्वत सलाहियत जो है उससे वो अपने नफ्स को कुचल। बिल्कुल यूँ समझें कि नफ्स जो है वो एक घोड़ा है और उसके ऊपर आदमी सवार है, और उसने खूब काबू किया हुआ है कि कहीं वो भाग न जाए, यानी बेरहरवी का शिकार ना हो। तो रोज़ा जो है वो कितने फ़ायदे इंसान के लिए लेके, ताकि अपना मान, और फिर जो रोज़ा रखना है वो भी क्या रिश्वत के पैसे से रखना है या जुल्म के पैसे से, ज्यादती के पैसे से रखना है, और हो इबादत। और रोज़ा रखने के लिए रिश्वत के पैसे, लोगों का माल खाना है, ये तो नफ्स की बुरी आदतें हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए रोज़े की इबादत दी गई। तो यहाँ से रोज़े का मज़मून शुरू हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं, रवान तर्जुमा सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ अहले ईमान, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फ़र्ज़ किए गए उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, शायद कि तुम परहेज़गार बनो, या परहेज़गारी इख्तियार करो, या तुम डरने वाले बनो, या तुम तक़वे वाले बनो। कुरान मजीद ने फ़राइज़ के साथ जो लअल्लकुम तत्तक़ून जोड़ा है, ये बहुत कमाल की बात है कि यहाँ माजी शक्लिया है, शक पाई जाती है, गारंटी नहीं है। और उस शक के एतबार से लअल्लकुम लेके आया, शायद कि तुम ऐसे हो जाओ। और गारंटी मिल जाती शायद कोई आदमी आगे ना कोई काम करता। बाकी जितनी इबादत हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कुरान मजीद का सीखना सिखाना है, विरासत है और किसास है, ये सारी बातें फ़र्ज़ है इंसान के ऊपर। फर्जियत के एतबार से कुरान मजीद में 2 लफ्ज़ आते हैं, एक तो लअल्लकुम तत्तक़ून आता है, शायद कि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, और दूसरा आता है कुतिबा, फ़र्ज़ किया गया, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरन लिल वसियतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। आप पढ़ के आए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तत्तक़ून। क़िसास में बदले में ज़िंदगी है और ये फ़र्ज़ है। तो ये कुरान मजीद ने यहाँ एक बड़ा मसला हमारे सामने पेश किया है, जुमा का सीगा लेके आया। रोज़े, एक रोज़ा नहीं, 2 रोज़े नहीं, बल्कि ज़्यादा, 3 से ज़्यादा की बात हो रही है। कुरान मजीद जो बात कर रहा होता है तो पिछली उम्मतों में जो भी अहकामात आए होते हैं उनके जिक्र के साथ अपनी शरीयत बयान कर रहा है। ये जो कहा जा रहा था
कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, फर्क ये है कि तुमसे पहले उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पहली शरीयत जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उसमें भी रोज़े थे और आगे इंजील में भी रोज़े की फर्जियत थी, और कुरान मजीद ने उसको एक तरतीब दिया, एडजस्ट कर दिया कि आपने चांद देख कर रोज़े रखने हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो इस एतबार से देखिए कि रोज़े की फजीयत के एतबार से और रोज़े के फ़वाइद के एतबार से और माशरे में रोज़े से इस्लाह के एतबार से उम्मत मुस्लिमा की जो तरबियत की जा रही है वो एक निज़ाम हमारा चल रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।